नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने तो बर्तमान मु कुआडे जाऊँगी आपण मानक ए वीडियो माध्यम मु देखी तो देखतु मु कुआडे जाऊँगी आ कौन करुँची आपण मैंने ए वीडियो रु जानी परिवे। एबे मोर बहुत दिन रु थिबा गोटे इच्छा मन पूरण हो गला आ सेईटा होउची शिरडी बुली जिबा। बहुत दिन रु इच्छा करिकरी एई सुजोगटा मो पई आसु नथिला एथर किंतु मोर इच्छाटी पूरण हो गला। शिरडी सह अन्यान्य जगह सब देखिबार सुजोग मु पाइली। तेबे मु को जगह सब जाइकरी देखिली चलतु ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु देखैबी। तो वर्तमान वीडियोटी आमे स्टार्ट करिबा। प्रथमे आमे ढेंकानाल स्टेशन रु ट्रेन धरिकरी आमे शिरडी अभिमुखे यात्रा कलु। आउ आमे ग्रुप रे ही जाउथुलु। आम ग्रुप रे प्राय 54-55 जन थिले। आउ आम सहित रोसेया मध्य जाइथिले। मु सेति पई एई ग्रुप रे जिबाकु ही प्रथमे पसंद करे, कारण ग्रुप रे गले आमर कौनसी प्रकार चिंता न थाए। को होटेल रे रहिबु, कोआडे बुलिबु, को गाड़ी रे जिबु, कौन खाइबु, एई सबुर प्राय चिंता न थाए। आउ ता सहित आमको गोटे माने सबु ओडिया मानक सहित जेहेतु आमे जाउचु तेणु आमको आम गोटे बाहर को जाउचु बोली जमा फील हुएनी। तेणु आमको लागे जिमती एटा ओडिशा भलिया। सेतिबाई मु ग्रुप रे ही जीवा पई सबले पसंद करे, काहेकि ना आमको मध्य आम सहित जो रोसेया भी जाइथांती आमको ओडिया खाद्य भी मिल जाए। तेणु प्राय 8-10 दिन जर्नी कला पर मध्य माने खाइबा पीबारे कौनसी प्रकार असुविधा हेई न थाए। तेणु ए ग्रुप ही मु बहुत समय चूज करे जीवा पई। तो वर्तमान आमे स्टेशन रो ओल्हेई मनमोड स्टेशन ने ओल्हेई की आमे जाउचु शिरडी अभिमुखे एई बस रे जाउचु। आम ग्रुप रे आमे जो ग्रुप रे जाइथिलु से आम पई ए बस रो व्यवस्था करथिले। तो आमे सेइथिरे ही जाउचु शिरडी। आउ शिरडी रे प्रथमे पहुँचिकरी आमे शिरडी मंदिर को जाइकी दर्शन कलु। प्रथमे जाई आमे शिरडी रे आग खाई देलु, काहेकि ना बहुत जोर भोक लागुथला। तो सेठी आमे प्रथमे खाईदेलु, तापर आमे मंदिर दर्शन कलु। आउ शिरडी रो भितर को मंदिर भितर को आमर फोन अलाउड न थाए। सेथि भाई मु ठाकुरंकर फोटोटी आपण मानक आगु को नहीं आसी पारुनी। तो वर्तमान देखंतु आमे होटेल ले खाइला परे शिरडी मंदिर दर्शन करी तापर तार चतुर्पार्श्व गलु दर्शन करियाकू। आउ एइटा होची से चारिपटर दृश्य, मंदिरर चारिपटर दृश्य। मंदिर से दिन प्राय बेसी गहली नथिला, किंतु आमे सेतिमाई माने बहुत सुंदर भाबरे दर्शन कलु। आउ अल्प समय मध्यरे दर्शन करिकरी हमको प्राय अध घंटा लागिला दर्शन करिया पई। आमे अध घंटा भितर प्राय दर्शन करिकरी मंदिर भितरु बाहरिकरी आसी पारिलु, जोठी की प्राय थरे थरे 3-4 घंटा समय भी लगी जाए दर्शन करिया पई। आमे किंतु अध घंटा मध्यरे से सब को दर्शन करिके आसी पारलु। आउ से पाखापाखी भी अन्य जो सब थिला से गुड़िक मध्य आमे दर्शन करिकरी आमर सेई दिनटा सेई गोटिए जगह रे ही कटिगला। आउ सेठी आमे राति रे ही रेस्ट नेलु। आउ देखंतु आमर राति पई देखंतु एठी रोसेई व्यवस्था केंदी चलची, रोसेई चलची। रोसेया माने आमर एठी रोसेई करूचंती। तो खाइबा पई एते सुविधा आउ कहिबार नाही। तापरे आमर देखंतु एठी सकाळ पई भी आमर एठी बतुरा हेची मटर। आउ सकाळे आमर टिफिन हेकरी भी जीवो, कारण काली सकाळु हमकु जिबार अछि भीमशंकर। तेणु आम पई सकाळ पई टिफिन व्यवस्था। आउ एठी देखंतु आमे राति रे किंती डाइनिंग हॉल ले बसिकरी समस्त एका संगे खाउछु। आउ तार मजाटा भी बहुत बढ़िया, एते बढ़िया लागो आपण माने एका संगे गले। आ खाद्य भी देखंतु पूरा माने नॉर्मल खाद्य, बढ़िया लागिबो खाइबाको, आउ देह भी भल रहिबो। तापर दिन सकाळु माने राति गोटा करू आमे प्राय उठिकिरी नित्यकर्म सारिकिरी भीमशंकर अभिमुखे गलु। काहेकि ना भीमशंकर होची शिरडी रु प्राय 200-250 किलोमीटर हबो। तेणु राति अधरू उठिकिरी नगले आमे सेठी तांकर दर्शन पाइबुनी। सेथि पई देखंतु राति रु उठिला फଳରେ समस्त किंती से सोई चलचंती, किंतु मु मोर वीडियो करि चलची। आउ एइटा होची भीमशंकर दृश्य। पहाड़ उपरे मंदिरटी अवस्थित। आउ पूरा एते लंबा लाइन जे आउ कहिबार नाही। आउ प्रबल जेहेतु वर्षा होथाए, आउ सेठी आमे समस्त गोटे गोटे रेनकोट किनिया को बाध्य हेलु। रेनकोट पिंधिकिरी लाइन रे ठिया हेई गलु। आउ
ଏତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଶନି ସିଗ୍ନାପୁର ମନ୍ଦିର ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଭୀମଶଙ୍କର ଗଲୁ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଏଇ ଶନି ସିଗ୍ନାପୁର ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ପୁରା ଖୋଲା ଆସମାନ ତଳେ ଗୋଟେ ଚିକ୍କଣ ମାର୍ବଲ ପଥର ଉପରେ ଠାକୁର ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ପୁରା ଖୋଲା ଆସମାନରେ ଶନି ଠାକୁରକୁ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ବି ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଲାଇନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ ହିଁ କଲୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ। ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ରାଶି ତେଲ, ନଡ଼ିଆ, ଫୁଲ, ମୁଢ଼ି, ଘୋଡ଼ା ନାଲ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳା କଣ୍ଢେଇ ଏସବୁ ନେଇକିରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା ନାଲ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇଟି ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖନ୍ତି। କେହି କେହି ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇକିରି ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଶି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଚାରିପଟର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ସେତେ ଗହଳି ନଥିଲା, ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ତା'ର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଠି କୌଣସି ଘରେ ମାନେ ଦୁଆର ମୁହଁ ନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇଠି କେବେ ହିଁ ଚୋରି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇଠି ଚୋରି କଲା ମାନେ ଶନିଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କେହି ଘରେ ମାନେ କବାଟ ହିଁ ଲଗେଇ ନଥାନ୍ତି। ଯେ ଘର ହେଉ ବା ଦୋକାନ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର କବାଟ ଲାଗିନଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶନି ମନ୍ଦିର ଏଇଠି। ଆଉ ତା'ର ଚାରିପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ମାନ ସବୁ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କଳା, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କଳା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଳା ରଙ୍ଗର ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଗହଳି ନଥିବାରୁ ଦର୍ଶନଟି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠିକି ମିନି ତାଜମହଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ମିନି ତାଜମହଲଟି ରହିଛି, ଯାହାକି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଆଗ୍ରାରେ ଯେଉଁ ତାଜମହଲ ଅଛି ତାପରି ପୁରାପୁରି ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ପୁରା ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମିନି ତାଜମହଲ ବା ଛୋଟ ତାଜମହଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ତାଜମହଲକୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ପୁଅ ଆଜମ ଶାହା ନିଜ ମା ଦିଲରାଜ ବାନୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏଇଟିକି ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆକାଶ ପୁରା ମେଘୁଆ ଥିଲା, ବେଶୀ ଖରା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯାଇକିରି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ। ଲୋକ ଗହଳି ପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିତରେ ସେଠି ରହିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିତରେ ସେଇଠିକି ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ସେପଟେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇପଟେ ଯାଇକି ସେଠି ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଗ ଆମକୁ ସୁହାଉଥିବାରୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କଲୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉପରର ଦୃଶ୍ୟ। ସିଡ଼ି ବାଟ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଠି। ମିନି ତାଜମହଲର ପୁରା ମାନେ ତାଜମହଲର ଭ୍ରମ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆସିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେଘ ବି ଭାସି ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ପବନ ହେଲାରୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାରୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ପୁରା ତାଜମହଲର ଭ୍ରମ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥରଟେ ସେଠିକି ନିହାତି ହିଁ ଯାଇକିରି ଏଇ ମିନି ତାଜମହଲଟି ଦେଖିକିରି ଆସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମେ ମିନି ତାଜମହଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ମାରୁତି। ଏଇ ଭଦ୍ର ମାରୁତିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ପାଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଦ୍ର ମାରୁତି ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶନି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାଠୁ ପ୍ରାୟ 25-30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ସହ୍ୟାଦ୍ରି ପର୍ବତ କୋଳରେ ଏଇ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫାଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନା ଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁମ୍ଫା ପଥର ଚଟାଣକୁ କାଟିକିରି ଏଇଟାକୁ ବନାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ବି ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଠି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅସ୍ଥି ରଖିକିରି ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ବି କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ବି ପୁରା ଦେଖିବାର କଥା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠି ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାରଟି ବନ୍ଦ ରହେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ତେଣୁ ସେଠିକି ଆପଣ ନିହାତି ଯିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗ୍ରୀଷ୍ଣେଶ୍ୱର। ଆମେ ତା ପରଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ନାସିକ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାସିକର ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନଟି ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ, ଲାଇନ୍ରେ ସିନା ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଏତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ମନଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବ ସେଇ କାମଟା ପୂରଣ ହେଲେ ନା ମନଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏତେ ଘଣ୍ଟାର ଠିଆ ହେବାର ଫଳଟା ଆମକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମନଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। 3ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭୀମଶଙ୍କର, ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ଣେଶ୍ୱର, ଆଉ ତ୍ରୟମ୍ବକେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ, ଯାହାର ପାଖରେ ଏଇଠି ଆମର ମକର ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ନଦୀକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ, ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତା ପାଖାପାଖି ଅଲଗା ଜାଗା ବି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଇଠି ଆମର ପଞ୍ଚବଟୀ ଅଛି, ଆଉ ସୀତା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଏଇସବୁ, ଆଉ କାଲାରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତ ପଞ୍ଚବଟୀ, ସୀତା ଗୁମ୍ଫା ଏଇସବୁକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାଲାରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କାଲାରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ ମୁହଁଟା ହେଉଛି କଳା, ତେଣୁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ନାମ କାଲାରାମ ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ବି ପୁରା କଳା ରଙ୍ଗରେ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ, ମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାରେ, ରାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହନୁମାନ ଏଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲା କାଲାରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କାଲାରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ତା ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁମ୍ବାଇ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ ହୋଟେଲ।
ତାପରେ ଆମେ ତାଜ ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇର ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ ଏଠି କଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ଯେଉଁ ଭେସେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେଟ୍ କରିକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲା, ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଗଲୁନି, ଆମକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର। ତ ଗଣେଶଙ୍କର ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୋକାନ ବଜାର ଏସବୁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ଗଣେଶ ଠାକୁର, ବେଶୀ ଉଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକି ଆମେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏତିକ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲୁ ଆମେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତା ପାଖାପାଖି କେତେ ମାନେ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଖାଇକିରି କିଛି ଯାହା ଖାଇକିରି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇକିରି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଆରବ ସାଗର। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମାନେ କଳା କଳା ହେଇକିରି ଥିଲା। ପାଣିଟା ଏତେ ସଫା ନୁହେଁ, ଭାରି ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ତଥାପି ବି ଆମେ ଏଠି ଯାଇକିରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଆ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରବ ସାଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ମୁମ୍ବାଇର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଧରିବୁ ଟ୍ରେନ୍। ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରି 2 ଦିନର ବା 30-32 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତ ଏମିତିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଟିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।